Yeah. If FDI investments coming into the country will help in terms of capital formation, which will result in revenue, employment. It's an increase in investment. I think India foreign direct investment has increased significantly because there's also people are seeing the value of India, and there is a strategy for almost all countries to have some engagement with the Indian economy for the Indian market potential and for potentially export potential. I thought of GST return association states has been the funds have been refunded for them. Increased funding. They said it's increased. Yeah. So one point in sure. FDI also, like this government especially in the Atmanirbhar Bharat, they have put up very strongly, and in the FDI kuda avanga eppadi define pannirukanga na first develop India appadithaan define pannirukanga. So even foreign investments kuda they want to use it to develop India first, and adu da namalukku vandu romba mukkiyam. Next 5 years or 10 years nammaloda improvement ku vandu it's going to be a very good tool. So even the FDI the government is looking for improving India first. So that is one of the best thing which has come on the budget speech itself. வருமான வரி உச்சவரம்பு குறைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருப்பதா பேசப்பட்டுச்சு. அதுல எந்த விதமான அறிவிப்புமே இல்ல. ஒரு ஏமாற்றமா தான் இருக்கு. அது உங்களுடைய பார்வை. அது எதிர்பார்த்தீங்களா? இல்ல, இது ஒரு அளவுக்கு இது இன்டரிம் பட்ஜெட். ஸோ ஜூலையில் ஃபைனல் பட்ஜெட் வரப்போகுதுன்னு சொல்ல ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் கூட சொல்லியிருக்கா, ஜூலையில் அவள் டீட்டெயில் ரோட் மேப் ஷேர் பண்ண போகிறான்னு சொல்லியிருக்கா. ஸோ இப்போது ப்ரெசென்ட் பண்ண பட்ஜெட் பார்த்தா கண்டினியூட்டி முன்னால் இருக்க பாலிசி அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறா. பட் ஃப்யூச்சரில் ஜூலையில் கண்டிப்பாக இன்னும் டீட்டெயிலில் நிஜமாக என்ன புது ஸ்கீம்ஸ் வரப்போகுது, புது பாலிசிஸ் வரப்போகுதுன்னு தெரியும். டூரிசம் மென்ஷன் பண்ண, டூரிசம்க்கு ஸ்பெஷலி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஃபார் டூரிசம் பற்றி பேசியிருக்கா. அது ஒரு முக்கியமான இது. ஏன்னா நம்ம நாட்டில் பார்த்தா டூரிசம் பொட்டென்ஷியல் நிறையா இருக்குது, அண்ட் அதை டெவலப் பண்ணுறது முக்கியம். இட்ஸ் அ குட் இன்டரிம் பட்ஜெட். ஏன்னா they had to only balance the budget for another 4-5 months. So the sir சொன்ன மாதிரி the basic trajectory of the economy is growing. More importantly, fiscal consolidation is happening. So if 5.8 and 5.1, they are looking at going up to 4.5. So very clearly happening. Tax collections have improved significantly. Honorable Finance Minister has said that that is going to help not only the sector but also more importantly the states. Adukka state allocation pannirukanga. And then while it is not directly attributable to industry, if you look at it, they are also looking at helping the poor, both in housing as well as some power allocation, so that you can raise the general standard of living. Infrastructure, they have addressed infrastructure, so they have ensured that there is a 3.4% of GDP for infrastructure. And similarly on EVs, for ensuring that EV adoption is better, I think Honorable Finance Minister had said that we are looking at a greater allocation for EV and more importantly a payment security. So overall I would say that this is a very good interim budget which is actually having something for everyone. And this is the 40,000 padiya bogiyo on railways. Very important point. So they are looking at that also. Railway, big infrastructure investment revamp that is also being planned. So I think focus has been on continuity, like Ram sir Sonamadi. Focus is on actually continuing the growth and development path and also ensuring stepping up of investments in the relevant parts of the economy. So overall, 1 gigawatt on offshore wind energy. Exactly. Capex for that is I think biomass and offshore wind. சூரிய ஒளி சக்தி மூலமா rooftop அது மூலமா எப்படி வளர்ச்சி இருக்கும்? இல்லை, ரூஃப்டாப் அது டீட்டெயில் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். பட் ரூஃப்டாப் சோலார் ரெசிடென்ஸ்க்கு அவள் இன்டர்னல் அவள் பவர் ஜென்ரேஷன் ரூஃப்டாப் சோலார் மூலமாக எடுக்க முடியும்னு சொல்கிறேன். எஸ்டிமேட் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஒரு வருஷத்தில் 15,000 to 18,000 rupees சேவிங் ஆனரபிள் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸ்பீச்சில். 18,000 நம்ம பண்ண போனால் அது எக்ஸாக்டாக தெரியும். MSME sector, the financial support. Finance Minister said the financial sector should be amplified, supporting to the MSME sector. She has not explained on the policy. அந்த பாலிசி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணவங்க அது அகைன் வந்து டீட்டெயில் பாலிசியை தான் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் சிஐ ரெக்கமெண்டேஷன் ஆல்சோ
நம்ம வந்து கொடுத்துருந்தோம். ஸோ அதை அவங்க டச் பண்ணியிருக்காங்க. பட் பாலிசி தான் நம்ம பார்க்கணும். And what about the automobile industry, which is above in Chennai? See, automotive industry பார்த்தா 2-3 விஷயம் பார்க்க வேண்டியிருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் இஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆனாலே ஆட்டோமோட்டிவ் இண்டஸ்ட்ரி க்ரோ ஆகும். நோட்டபிளி கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்ஸ் அந்த மாதிரி செக்டர்ஸ் க்ரோ ஆகும். ரெண்டாவது இவியில் கண்டினியூஷன் ஆஃப் பாலிசி சொல்லியிருக்கா. அண்ட் ஆல்சோ அண்ட் பேமெண்ட் செக்யூரிட்டி ரொம்ப முக்கியம். சார்ஜிங் ஸ்டேஷன்ஸ் ஃபண்டிங் அதெல்லாம் பேசியிருக்கா. ஸோ அது மூலமாக கண்டிப்பாக ஆட்டோமோட்டிவ் செக்டருக்கு இது ஒரு பாசிட்டிவ். சார் நீங்கள் பிஃபோர் பட்ஜெட் டேபிள் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு வந்து ரொம்ப கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். ஆமாம், 11 lakh ப்ளஸ் 11.1% இன்க்ரீஸ் பண்ணி இது எந்த அளவுக்கு வந்து எக்கனாமிக் க்ரோத்துக்கு ஃபியூச்சரில் வந்து நான் வரக்கூடிய ஆண்டுகளில் ஒரு பலன் அளிக்கும். ரெண்டாவது லட்சத்தீவு உள்ளிட்ட சில ஐலாண்ட்லாம் வந்து கனெக்டிவிட்டி கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எந்த அளவுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் ஒரு க்ரோத் கிரியேட் பண்ணும். இந்த ரெண்டு விஷயங்களும் எப்படி பார்க்குறீங்க? சரி, நான் முதல்ல ரெண்டாவது கேள்வி பற்றி நான் பதில் சொல்கிறேன். லக்ஷ்வதீப் அந்த மாதிரி ஐலண்ட்ஸ்க்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணால் டூரிசம்க்கு ஒரு பெரிய பூஸ்ட். ஸோ டூரிசம் ப்ரமோட் பண்ணதுக்கு, ஏன்னா நம்ம நாட்டிலேருந்து பாக்கி ஐலண்ட்ஸ் வெளியூர் ஐலண்ட்ஸ்க்கு போகிறோம். நம்ம நாட்டிலே லக்ஷ்வதீப், அண்டமான்ஸ் அந்த மாதிரி ஐலண்ட்ஸ் இருக்குது. அந்த ஐலண்ட்ஸை டெவலப் பண்ணதுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபண்ட் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. சாரி, முதல் கேள்வி இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லை சரி, நம்ம பட்ஜெட் முன்னால் நான் ஒரு வேறு நம்பர் சொன்னேன். பட் 11 lakhs கூட ஒரு நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட். கவர்மெண்ட் நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம கேட்குறோம், பட் கவர்மெண்ட் அலோகேட் பண்ணணும். ஒரு ஆங்கிளில் ரூரல் ஹவுசிங் அந்த மாதிரி ஏரியாவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்கா. ஸோ வெல்ஃபேர் ஆங்கிளில் கூட கவர்மெண்ட் நிறைய பண்ண வேண்டியிருக்கு. இண்டஸ்ட்ரிக்கும் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கா. ஸோ 11 lakh crores பார்த்தா 11% growth, அது ஒரு நல்ல விஷயம். டாக்ஸ் இன்டைரக்ட் டாக்ஸ் எந்த விதமான சேஞ்சஸும் பண்ணல. நெக்ஸ்ட் பட்ஜெட்ல ஃபுல் ஃப்ளெஜ் பட்ஜெட் வரும்போது ஏதாவது சேஞ்சஸ் வரும்னு எதிர்பார்க்கறீங்களா? ஸோ மோஸ்ட்லி எலெக்ஷன் இயரில் டேக்ஸ் ரேட் சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஸோ அது வந்து ஆல்மோஸ்ட் கூடிய பட்ஜெட்ல இருக்கும். தெரியாது, அது குறைக்க சொல்லி கேட்போம். குறைச்சா நல்லா இருக்கும். கலெக்ஷன்ஸ் நல்லா பட் இருக்கு. இன்டர்நெட் ஓவரால் உங்க இண்டஸ்ட்ரி டிபார்ட்மென்ட்க்கு இது எப்படி இருக்கு, எப்படி பாக்குறீங்க, எப்படி இருக்கும்? சரி, இண்டஸ்ட்ரி ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்தா கண்டினியூஷன் முன்னால் இருக்க என்ன பாலிசிஸ் இருக்குது அது கண்டினியூ பண்ணுறான். அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். பிகாஸ் முன்னால் இருக்க பாலிசிஸ் மூலமாக இவ்வளோ போன 2 வருஷம் நல்ல க்ரோத் வந்திருக்கு நம்ம நாட்டில். ஸோ அந்த க்ரோத் கண்டினியூ பண்ணதுக்கு அதே பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணாலே ஓரளவுக்கு க்ரோத் வருது. அதை தவிர நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக சில பாயிண்ட்ஸ் மென்ஷன் பண்ணோம். அந்த ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட், ரயில்வே, லாஜிஸ்டிக்ஸ் ரெடியூஸ் பண்ணதுக்கு, டூரிசம், ஆக்வாகல்ச்சர் பார்க்ஸ், அப்புறம் அந்த ஸ்டேட் லெவல் ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு 0.75 lakh crores அலோகேட் பண்ணியிருக்கா. இது ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் சின்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் அவன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கா. பட் ஓவரால் டைரெக்ஷன் பார்த்தா முன்னால் இருக்க பட்ஜெட்டோட அதே டைரெக்ஷனில் கண்டினியூ பண்ணும். எம்எஸ்எம்இ பத்திலாம் எதுவும் ஒரு இந்த லைன் ஆஃப் எதுவும் காணல சார். ஒரு சிம்பிள் ஸ்டேட்மெண்ட் தான். பட் டீடைலா வரும்போது இது ஒரு இன்டரம் பட்ஜெட். ஜூலையில் கண்டிப்பாக டீட்டெயிலில் வரும். அந்த நேரத்தில் நமக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும். இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இல்லை அவன் போன தட் இஸ் 2014 to 2024 பார்த்தா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ் வந்திருக்கு. நம்ம நாட்டில் எஃப்டிஐ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, க்ரோத் நல்லா இருந்திருக்கு. அதை பற்றி பேசணும். Any infrastructure development will create job creation. So அது வந்து indirect. ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆனால் அது மூலமாக டைரக்ட் இன்டைரக்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது. கேபெக்ஸே பார்த்தா கவர்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணால் ப்ரைவேட் லைக் ட்ரக் இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகும், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இண்டஸ்ட்ரி இம்ப்ரூவ் ஆகும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷன் நிறைய இம்ப்ரூவ் ஆகும். அதனால எம்எஸ்எம்இஸ் ஆல்சோ. ஸோ அது மூலமாக எம்எஸ்எம்இஸ்க்கும் அந்த பெனிஃபிட் வரும். ஸோ இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் டூரிசம்னா என்ன சார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணுவாங்க? என்ன மாதிரி கட்டமைப்புகள்? இது ஏர்போர்ட் கனெக்டிவிட்டி, ஹோட்டல்ஸ், ரோட்ஸ் அந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணுறாங்க. கட்டுமான பணிகள் தான் அதிகமாக. அதே மாதிரி பிரதமர் வீடு கட்டும் திட்டமும் மேலும் 2 கோடி பேருக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கரெக்ட். இது மூலமாக எப்படி தமிழ்நாட்டில் என்ன மாதிரியான வளர்ச்சி இருக்கும்? இல்லை இது நாட்டுக்கு 20 லட்சம், தட் இஸ் 20
ரெண்டு கோடி வீடு சொல்லியிருக்கா. கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் கூட அந்த பெனிஃபிட் வரும். She also says that average income of a person has been increased 50%. Right? How do you feel that is CA going in the same line? இல்லை, நம்ம நாட்டில் பார்த்தா கண்டிப்பாக 8 வருஷத்தில் நிறைய டெவலப்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ டெஃபினெட்லி திங்ஸ் ஹவ் இம்ப்ரூவ்ட். அண்ட் ஐ திங்க் த ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஸ்போக்கன் அ லாட் அபவுட் 8 வருஷத்தில் என்ன டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்குது அதை பற்றி நிறைய பேசணும். பட் கோயிங் ஃபார்வர்ட் பார்த்தா இந்த பேசிஸ் இவ்வளோ வருஷமாக இந்த போன 2 வருஷம் பார்த்தா இந்த பாலிசிஸ் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம். இது மூலமாக க்ரோத் வந்திருக்கு. அதே நம்ம கண்டினியூ பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதான் ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி 25 கோடி பீப்புள் ஹேவ் ஆக்சுவலி கம் அவுட் ஆஃப் பாவர்ட்டி. ஆமாம், Standard living is in 25 crore. சீ ஃபுட் எக்ஸ்போர்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. கடல்சார் பூங்கா ஆமாம், அஞ்சு ஆக்வா பூங்கா ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கா. அண்ட் ஃபிஷரிஸில் ஒரு ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறேன்னு சொல்லியிருக்கா. which will be good for us. தமிழ்நாட்டில் கூட அது நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் They estimate again 55 lakh jobs in those 5 aqua park and related. So potentially அங்கேயும் நிறைய 55 லட்சம் வேலை. And the union government is going to focus on the east, which you have said that. தமிழ்நாடு ஈஸ்டில் இருக்குமா சவுத்தில் தான்? Overall, CAA, if you give a mark to this interim budget. No, I will definitely give a thumbs up for the interim budget. ஏன்னா இதில் ஜூலை பட்ஜெட்டில் இன்னும் டீட்டெயிலில் வரும். அந்த டீட்டெயில் வந்தப்பறம் நம்ம வில் பி இன் அ பெட்டர் பொசிஷன். ஷார்ட்லி இப்போ தமிழ்நாடு பட்ஜெட் வரும்போது அது எப்படி எதிர்பார்க்குறீங்க? தமிழ்நாடு சிஎம் சொல்லியிருக்காரு $1 trillion எக்கானமி பில்ட் பண்ண போகிறான்னு. ஸோ அந்த ஆங்கிளில் பார்த்தா தமிழ்நாடு கூட இதே மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணி பட்ஜெட் ரிலீஸ் பண்ணுவான். அதான் நான் எதிர்பார்க்குறேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் அவங்க நிர்மலா சீதாராமன் சொல்கிறப்ப சொன்னாங்க, நெக்ஸ்ட்டு நாங்களே தான் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சாங்க. அந்த மாதிரியான ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட தான் இந்த பட்ஜெட் இருந்துச்சுன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்களா? நெக்ஸ்ட்டு நாங்கள் தான் தாக்கல் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டோட இந்த பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா? நீங்க பட்ஜெட் எடுத்துக்கோங்க, அது ஏன் நீங்க அவங்க பண்றாங்கன்னு தெரியும். நெக்ஸ்ட் ஃபைனான்ஸ் மினிஸ்டர் பண்ற பட்ஜெட் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க. இது இன்டரிம் பட்ஜெட். ஸோ இன்டரிம் பட்ஜெட்க்கு இது ஒரு நல்ல பட்ஜெட். ஜூலையில் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் வரும். அது யார் வரும்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இல்லை, இந்த பட்ஜெட் வாசிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஒரு சமிக்கை இருந்திருக்கும் இல்லையா? இவங்களே தான் தாக்கல் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு மெத்தட்லேயே தாக்கல் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ஒரு அது எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ் பற்றி நான் எதிர்பார்க்க முடியாது. அது ஆனப்புறம் நம்ம சொல்லணும். நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இந்த பாலிசி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க, பாலிசி மூலமாக தான் இந்த டெவலப்மெண்ட் அச்சீவ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லுவீங்க. மேடம் கம்பேர் பண்ணும்போது 2014 பிஃபோர் ஆஃப்டர் 2014 சொல்கிறாங்க. அந்த பீரியடுக்குள்ள ஏதாவது பாலிசி சேஞ்ச் ஆயிருக்கா? இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பில்டப்பில், FDIல இல்லை. ஸோ 2-3 இது. ஒன்று, டாக்ஸேஷன் பார்த்தா ஸ்டேபிளாக வச்சுருக்காங்க. முன்னால் ஒரு வருஷம்லேருந்து ஒரு வருஷம் மாறிண்டே இருந்தது. இந்த பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் இது முதல் வருஷம்னு ஏதோ மாறாது, இப்படி தான் இருக்க போகுது. ஒரே ஒரு வார்த்தை, டாக்ஸேஷனே ஒரு செக்ஷனாக இருந்தது முன்னால். ஸோ அது ஸ்டெபிலிட்டி கொண்டு வர வியாபாரத்துக்கு மக்களுக்கும் அந்த ஸ்டெபிலிட்டி இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் என்ன எதிர்பார்க்குறோம், இதே மாதிரி இருக்கும், இது மோசமாக ஆகக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்குறோம். ஸோ ஸ்டேபிள் பாலிசி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ரெண்டாவது, இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸ்பெண்ட் நம்ம ஏன் சொல்கிறோன்னா, இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மூலமாக டைரெக்ட் இன்டைரக்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கேபெக்ஸ் ரெண்டும் நடக்குது. அண்ட் இதில் செலவு பண்ணதோட இந்த மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் வருது. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு ஒரு மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட் ஜிடிபியில் வரும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனில் வரும். இது இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் பார்த்தா இப்போது லாஸ்ட் 2-3 சரி கோவிட் வருஷம் விட்டால் லாஸ்ட் 2 years கன்சிஸ்டண்ட்டாக சஸ்டெயின் பண்ணுறா. அது ரொம்ப முக்கியம். அண்ட் அது மூலமாக ஜிடிபி க்ரோத் ஆகும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் கூட ஜென்ரேட் ஆகும். Comparing the global scenario, the challenges of wars and conflicts and the critical minerals and all those things, you have explained all those things. How do you compare the global scenario with our India? Global growth அடுத்த வருஷத்தை பற்றி தெரியாது. அடுத்த வருஷத்தில் ஃபர்தராக ஸ்லோ டவுன் ஆக போகுதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த வருஷத்தில் 3% குளோபல் ஜிடிபி க்ரோத் இருக்குது. நம்ம நாட்டில் பார்த்தா 7% க்ரோத் இருக்குது. ஸோ நம்ம முன்னால் கூட
இந்த ப்ரீவியஸ் வாஜ்பாய் கவர்மெண்ட்டில் கூட இந்தியா ஷைனிங் 8% க்ரோத்லாம் சொன்னோம். பட் அந்த நேரத்தில் குளோபல் ஜிடிபி க்ரோத்தே ஜாஸ்தியாக இருந்தது. இந்த 7% க்ரோத் நம்ம எப்படி பார்க்கணுன்னா, குளோபல் ஜிடிபியே கம்மியாக இருக்குது, அதே நேரத்தில் நம்ம நாட்டோட க்ரோத் நிறையா இருக்குது. Will there be any influence of the global thing with our Indian economy? Definitely there will be some impact, but the government feels they will still be able to achieve a 7% growth in the coming year. How confident are you regarding the same scenario which can run out? See, the RBI governor himself has said it, and normally businesses we will take some reference points, RBI governor, or we will take international agencies. And the RBI governor has always been a very conservative person, so I will take it as he said. See, in the policy, essentially it is an investment-led growth. So it is not just coming in from just purely private sector. அதான் சொன்னாங்க, இதனால் நாங்கள் நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். So we are now, for example, India is the second largest road connected country. நம்மளோட roadways is the second largest. So ஒரு 10 வருஷத்தில் there has been a lot of infrastructure development. So when you put 1 rupee in an infrastructure, the direct and indirect employment is significantly higher. So அதனால தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, they are still continuing with the investment led growth. அதனால தான் இப்போ we are looking at this 11 lakh crore. The infrastructure development fund will continue to keep boosting the economy. That is how you are getting more and more people employed. When more and more people employed, they get more disposable income. When they have more disposable income, there is demand, consumption. Then other sectors also start to benefit. So this is the strategy that is being adopted. So we believe that this is a good strategy. It has worked so well. So maybe next year also we'll see that kind of high growth. And more importantly, they are looking at reducing the fiscal deficit. So the drain on the government is also coming down, which is very good, Ilya. So what's the mark of this interim budget by CAE overall for 100? How much marks you going to give? I will give a thumbs up to the interim budget. உள்நாட்டு உற்பத்தியை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு பெரிய அளவில் எதுவும் கொடுக்கப்படல. கடந்த ஆண்டு இருந்தது, இந்த வரக்கூடிய நாட்களுக்கு போதுமானதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஆத்மநிர்பர் வழக்கமாக ஒரு பட்ஜெட்லையும் அதிக முறை கேட்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை ஆத்மநிர்பர். பெரிய அளவில் அது கேட்கப்படல. உள்நாட்டு உற்பத்தியை நிறைய இருந்தது, நீங்க கேட்கலன்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் நான் சொன்னேன், எஃப்டிஐ கூட அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெவலப் இந்தியான்னு தான் சொன்னாங்க. ஸோ அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்நாட்டு டெவலப்மெண்ட் தான். சரி, ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாலும் இந்தியாவில் தான் மேனுஃபேக்சரிங் நடக்க போகுது, இந்தியாவில் தான் சர்வீஸ் நடக்க போகுது. ஓகேங்களா? ஸோ இன்னைக்கு கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானோட ஒரு பேங்க் சர்வீஸ் இங்கே தமிழ்நாடுக்கு வந்து வருது. இன்னைக்கு பார்த்துட்டிங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம். ஸோ அதுவும் வந்து அது வந்து ஒரு ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான். இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அது வந்து சர்வீஸ் செக்டர். இதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் நடக்கும், இந்த மாதிரி மல்டிபிள் செக்டரில் வந்து நடக்கும். ஸோ எல்லாமே வந்து உள்நாட்டில் தான் நடக்கும் நம்மளுக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே எது நடந்தாலும் உள்நாட்டில் தான் நம்மளுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நடக்கும். ஸோ அதை பற்றி நம்மளுக்கு வந்து இது கிடையாது. அண்ட் ஆர்ட்ஸ் நிர்வாகம் நிறைய வாட்டி சொல்லிட்டாங்க அவங்க அதில். ஸோ பிபிபி மோட்ல போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் ஃபார் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. அதுவும் நம்ம ஊருக்கு தான் பண்ண போகிறோம். அதுலேயும் லாட் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வில் பி இன்வால்வ், ஃபார்மர்ஸும் இன்வால்வ் ஆவாங்க. ஸோ ஃபினிஷ்ட் ப்ராடக்ட் அவுட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட்ஸும் முக்கியமாக ஒரே வார்த்தையில் சொன்னால் FDI, first develop India. Population growth, states like Tamil Nadu which have focused on the population growth, where central government now they have taken up, and today in a speech CM particularly said that there will be a committee which will be formed to look after the population control, and the recommendation by the committee will be taken care and it will be implemented. Can you tell about? I think southern states control has been quite good. எல்லா southern states பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிருக்கா, டெவலப்மெண்ட் கூட அதே நேரத்தில் ஆயிருக்கு. ஸோ இன்கம் க்ரோத் பார்த்தா சதர்ன் ஸ்டேட்ஸில் ஐ வுட் சே த லாஸ்ட் 4-5 years சிக்னிஃபிகண்ட் க்ரோத் வந்துருக்கு. ஓகே, தேங்க்யூ. ஓகே. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement by Bhatija-1. There is transparency and assurance that benefits
are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly, all regardless of their social standing, poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in people to get freedom from multi-dimensional poverty. Rupees for the government. It is prevalent earlier. The savings have helped. PM Swanidhi has provided credit assistance to 78 lakh have received credit for the third time